Hello everyone, welcome to Digital Learning. We are learning data structures using C++ for BSc program, Computer Science subject, second semester, session number 45, created by Shweta Yam. In this session, we are learning about regular graph, isomorphic graph, subgraph, walks, and paths. These are all the different terms which are used in graph theory, and we are learning the concept of regular and isomorphic graphs, subgraph, walks, and paths. Let's begin with the definition of data structure. Data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. Whatever the data we are storing in computer, the data need to be stored in an organized way so that the data can be used effectively. So if you want to operate efficiently on the data, then it is a must that you have to store the data in an organized way. There are categories of data structures like primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive data structure, the name itself indicates that it represents the basic data types like integer, real, float, character, and boolean. In non-primitive data structure, again it will have linear data structure and non-linear data structure. Linear data structure means the data are stored in non-sequential order. The examples are like arrays, linked lists, stacks, and queues. If the data is not stored in a linear fashion, then it is a non-linear data structure. The examples are trees and graph. So now we are doing a graph. Graph is a non-linear data structure and it belongs to non-primitive data structures. So graph ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು non-linear data structureಗೆ ಸೇರಿದೆ. What is graph can? You have to see the diagram where it contains a different node. The circular picture, whatever you are seeing now, it is called a node which stores the data, or it is also called vertices. And here you can see the line which will connect two different vertices or node, that is called edge. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನೋಡ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಲೈನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ and a set of edges which connect a pair of nodes. So here it is a set of vertices and set of edges which will connect the node. So set of V represents set of vertices, like we have 0, 1, 2, 3 and 4. Edges means lines like 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 0, 4 to 1, 1 to 3. So it is a set of vertices and edges. Let's start. The concept of regular graph. What is regular graph? See the definition. A graph in which a degree of all the vertices is same, then it is called a regular graph. It is saying that if a graph is having a same degree for all the vertices, then it is called a regular graph. Graph ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3 and 2 ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 2ಗೆ 1 and 4 ಎರಡು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 4ಗೆ 2 and 3 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 3ಗೆ 1 and 4 adjacent ಆಗಿದೆ. You can also see how many edges or lines are connected. Like for 1 it is 2, for 2 it is 2, 3, 4 it is 2, 3 it is 2. See, all are having a equal edges or all are having the same number of vertices adjacent. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೆರಡೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೆರಡೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು 2, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು 2, 4 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು 2, 3 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು 2. See, all vertices are having a degree of 2. A graph in which the degree of all vertices is same, then it is called a regular graph. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ಗೂ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. If all vertices in the graph are of degree k, then it is called a k regular graph. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್.
ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ 1 it is having 3 vertices like 2, 4 and 3. For 2 it is having 1, 4 and 3. For 3 it is having 1, 2 and 4. Each and every vertices having adjacent 3 vertices. So it is also a regular graph with 3 regular graphs. So regular graph ನ ಯಾವುದಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್. ದೆನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್? ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1, 2, 3, 4. In this diagram 1, 2, 3, 4. This diagram 1, 2, 3, 4. What about this 1, 2, 3, 4? Okay, all are having the same number of vertices. What about edges? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. It is having same number of vertices, same number of edges, but the formats are different. ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ 4 ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ 5 ಇದೆ. ಎಲ್ಲ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದೆ, 5 ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಎಡ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ಸು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. So the number of vertices are same, number of edges are same, but their representation is different. That is called isomorphic graph. Graph isomorphic is a phenomenon of existing the same graph in more than one form. ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ. But the graph representations are different. It is different. It is represented in different forms. That is called as isomorphic graph. Here also you can see the same. 2, 3, 4, 5 vertices are there. Here also 5 vertices are there. Check out the edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Check out the vertices. Okay, edges. Even if the edges are not same, okay, but the vertices must be same. Edges variation idru parvayilla, but namge vertices same irbeku. Illu 5 vertices, illu 5 vertices. So idra vertices same ittu, but edges matte adradu formats different. Ide bere form alli ide, ide bere form alli ide. Then we call it as isomorphic graph. So isomorphic graph, the same graph exists in multiple forms, therefore they are isomorphic forms. Conditions ಇದೆ. A number of vertices in both the graph must be same and number of edges in the both the graph must be same. So edges ಮತ್ತು vertices ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಡ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ವರ್ಟಿಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೆ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಒನ್ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಲೆಂತ್ K must be formed. So cycle length next ಹೇಳ್ತೀವಿ. So number of edges, number of vertices, number of degree of the vertices ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಫ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಗ್ರಾಫ್ H is called a subgraph of capital H if all the vertices and all the edges of H are in H. ಸೊ ಈ Hನ ನಾವು ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ Hನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See here we have an graph. Okay, check out. Vertices are 5 ಇದೆ, A, B, C, D, E. Okay, edgesನ identify ಮಾಡೋಣ. Okay, now we may consider H1, H2, H3 as subgraph.
So here we can see the graph A, B, C, D, E and subgraph H1, H2 and H3. In this subgraph H1 you can see you have D and C and a edge between them. Okay, here two vertices are there, D and C. We can see here we have D and C and a edge. So all the vertices and edges of H1 are part of G, are present in G. So H1 ಅಲ್ಲಿ D and C ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ D and C ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ Gನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ Gನಲ್ಲಿದೆ. Gನಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ G. Then see for this example H2, A, B, D, E and the edges between A to B, B to E, E to D, T to A. We can see that here in the main graph A, B, E, D, A. So all the vertices and edges of H2 are present in G. So H2 is a subgraph of G. ಸೊ H2ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ಸು ಎಡ್ಜಸ್ಸು Gನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ Gನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, H2ನ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ G ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ H3, ಎ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಎಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಎ ಇ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ. So all the vertices and edges present in HC are also present in G. So HC is a subgraph of G. So we can consider this H1 is a subgraph of G, H2 is a subgraph of G, H3 is a subgraph of G, because all the vertices and edges present in H1, H2, H3 are also the part of graph G. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, H1, H2, H3ನ subgraph ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. See, graph H is called a subgraph of capital H, or else you can consider G, if all the vertices and all the edges of H are present in this H, or a graph G in our example, and each edge of H has the same end and vertices in H as in H. So same to same vertices and edges ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, subgraph of G ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Then walks. What is this walks? ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವಾಕ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಸಸ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು, ಓಕೆ, ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ, ಎ ಟು ಬಿ, ಎ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ ಟು ಇ, ದೆನ್ ಡಿ. A in the B, B in the C, C in the E, E in the T. Okay, so this is can be considered as one walk. 4 length ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ನೋಡಿ, A to B ಒಂದು, B to C ಒಂದು, C to E ಒಂದು, E to D ಒಂದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 4. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, D to B, B to A to C, C to E, E to D, D to E again, E to C. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟು ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಟು ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಟು ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಅದರ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 7 ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿ ಇಂದ ಬಿ 1, ಬಿ ಇಂದ ಎ 2, ಎ ಇಂದ ಸಿ 3, ಸಿ ಇಂದ ಇ 4, ಇ ಇಂದ ಡಿ 5, ಮತ್ತು ಡಿ ಇಂದ ಇ 5, ಇ ಇಂದ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 7.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ವಾಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಇ ಟು ಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಥ್ರೂ ಎಡ್ಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಟು ಅನದರ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಬಟ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, by using the edges connected between the nodes. So it should be a finite length of sequence of edges and nodes. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? walks ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And in that we have two types of walk. One is open walk and another one is closed walk. So what is open walk? In a graph theory, a walk is called an open walk if length of the walk should be greater than 0. Length ಏನಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಗಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ನೋಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನೋಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ನೋಡ್, ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಥಿಂಗ್. ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ವಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ವಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಇ ಟು ಡಿ. It covered all the vertices and of the graph. Okay, but it started from A to B, B to C, C to E to D. Started from A, ended with D. It is called open walk. The length is greater than 0 because length is 4. A to B 1, B to C 2, C to E 3, E to D 4. So length is 4. It is greater than 0. And the walk started from one vertices and ended with another vertices. Then we call it as a open walk. Then what is closed walk? Closed walk, graph theory, a walk is called a closed walk if the length of the walk is greater than 0. So length of the same condition, length more than 0 ಇರಬೇಕು, greater than 0 ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ the vertices at which the walk starts and ends are the same. ಸೊ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಟು ಇ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. And it started from A to B, B to D, D to E to C, C to A. So it ended with A itself. Then it is a closed walk. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ವಾಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಪಾತ್ಗೂ ವಾಕ್ಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ a path is defined as an open walk in which it is also called a walk. Open walk ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಪನ್ ವಾಕ್, ಬಟ್ ನೈದರ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್, ನಾರ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಡ್ಜಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ edges or it should not have repeated nodes. So each and everything must be visited only one time. So that is considered as path. Say for example, A to B, B to D, D to E to C. So it visited the vertices, it visited the edges. Okay, it is an open walk because it started from A, ended with C, but it never repeated any vertices or edges. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಇಂದ ಎಂಡ್, ಸಿ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ವಾಕ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ವರ್ಟಿಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಾತು ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಡ್ಜಸ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಕ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಕ್, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಪೀಟೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we should remember that graph is a finite set of vertices and edges which will connect the pair of node. And what is a degree? A graph in which the degree of all the vertices is same, then we call it as a regular graph. So ಎಲ್ಲ vertices to degree same ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A walk is defined as a finite length alternative sequence of vertices and edges. ಸೊ ವಾಕ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ we will end up this session with this information. Thank you.